विचार केश नाहे। जल ते उपजत रंग ज्यों जल ही भिखै सुमाहे। सुकौ टल गुर सेविय ऐनस सहज दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख होवै सिफत खसंदी। नूरे अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म। जन्म दी कटिया मन तन रता सत रंग एको नाम आधार। विख्या रंग कूड़ा गया दर्शन सब विचार। हरि अमृत पूर्ण सुहावणी मिल साधु पीवनहार। वाण तन प्रभ संग मोलिया समरथ पुरख अपार। हर मिलना नो मन लोचना कर्म मिलावन हार। जिन्हें सखिए प्रभ पाया छौ दिन कै सद बलिहार। नानक हर जी मया करो सबद सुवारन हार। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत आप संगत ने गुरु दरबार विच बैठ के गुरबानी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण करके मिले हुए इस मनुखा जन्म दियां घड़ियां नूं सवासां नूं सफला बनाया। गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे बचन ने भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये जो मनुखा शरीर है ना एक वारी है परमात्मा दे नाल मिलन दी। जे ये वारी लंघ गई तो दोबारा फिर 84 लाख का गेड़ा पै जाना। विद्वाना ने एक समझाउण वास्ते एक उदाहरण दी है। कहन लगे एक गंजा ते अन्ना आदमी एक वड्डे कमरे दे विच गुआच गया है। अन्ना दिसदा नहीं है अते सिर ते वाल नहीं, सिर तो गंजा। कमरे दे कई दरवाजे ने, बाहर नहीं निकलिया जांदा। किसी नूं आवाज़ मार के पुछया, कहन लगा मैनूं दिसदा नहीं, मैं बाहर किवें निकलां। ते उस व्यक्ति ने समझाया, कहन लगा कंध दे नाल नाल दरवाजियां नूं टोंदा टोंदा हथ लाउंदा लाउंदा तुरिया जा। बाकी दरवाजे बंद ने, एक दरवाजा खुला। ते जदों तू उस दरवाजे ते पहुँचेगा ना, उस दरवाजे तो बाहर हो जाई। ये तैनूं इस कमरे का वड्डा चक्कर लाउणा पैना, किले का चक्कर लाउणा पैना। वड्डा किला है, किले दे 84 दरवाजे ने, एक दरवाजा खुला, बाकी दे 83 दरवाजे बंद ने। टोंदा टोंदा वेखदा वेखदा हत्थां दे नाल तुरिया जा, जिहड़ा खुला बाहर निकल जाए। अन्ना आदमी तुर पिया, कंध दे नाल नाल हथ ला ला के वेखदा जांदा। एक दरवाजा बंद है, दूजा बंद है, तीजा बंद है। चलदियां चलदियां 83 दरवाजे जिहड़े सन इसने हाथ टो टो के वेख लिया भी ये सारे ही बंद ने। जिहड़ा दरवाजा खुला जदों उस दरवाजे ते पहुंचा, दरवाजे खुले ते हाथ लाउण दी बजाए दरवाजे दे उपले बन्ने मक्खियां दा छत्ता लगा होया, मखियाल लगा होया। ते वो अन्ने बंदे दा हाथ मक्खियां दे छत्ते विच वजा। मक्खियां उड़ पईयां, लड़न लग पईयां, छेती नाल अपने आप नूं बचाउंदा होया। ये भुल ही गया भी मैं 83 दरवाजे वेख लै ने बंद ने,
ਹੁਣ ਇਹ 84ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। 83 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, 84ਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੱਖੀਆਂ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਾਨੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ਜਾਨਨ ਹਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜੀ ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਚਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 12 ਮਾਹ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ, ਉਹ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਸੂਰਜ ਹਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੋਹ ਫਟਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਫੌਜ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਰੇਤਾ ਦਾ ਟਿੱਬਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਵੇ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਕੋਲ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ ਰੇਤਾ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਮਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਮਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ,
ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੂਵਿੰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਪਹੂਵਿੰਡ ਨਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਨੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਹਲਵਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੇਗਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਵੋ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਜਾਵੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੋਤੇ, बड़े बड़े विद्वान वकील उत्थे आके बैठ गया, काजी बैठ गया, मुल्ला बैठ गया, कई तरह के सवाल जवाब होए। भाई तारू सिंह जी नूं कई लालच दिते गए। एक आम घर दे विचों निकलिया गुरु का सिख, लालच ये दिते गए भी दस किन्नी जमीन चाहिदी है, किन्नी जगीर चाहिदी है, किन्नी माया चाहिदी है, की चाहिदा, जो मंगेगा वो मिलेगा, पर एक बारी तू इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लै। कई तरह के लालच दिते गए, रिश्तियां दे लालच, धन दे लालच। ते भाई तारू सिंह जियां ने ना की, कहन लगा दुनिया के पदार्थ नासवंत अज हैन कल नूं मुक जाणगे, पदार्थां वास्ते मैं क्यों अपना धर्म बदलां। कहन लगे अपनी जिंदगी बचाउण वास्ते धर्म बदल ला, तेरी जिंदगी बच जाएगी। ते भाई तारू सिंह जी ने बड़े सोहने सवालों के जवाब दिते। ज्ञानी ज्ञान सिंह जियां ने पंथ प्रकाश दे विच बड़ा सोहना जीवन लिखिया भाई तारू सिंह जियां दा। उन्होंने जवाब दिते सूबेदार नूं, कहन लगे सूबेदार दुनिया दे विच हरेक आदमी ने बुढ़े होना, भावें वो सिख है ते भावें मुसलमान।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਨਾਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਪਤਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਤਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਐਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਮੁੜ ਗਈ, ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਿਆ। ਨਾਈ ਮੰਗਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੋਚੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਜੰਬੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਰੰਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਮੜਾ ਕੱਟਦਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਚੀ ਆਏ ਨਾ ਰੰਬੀਆਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹ ਪਾਪ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗੌਲੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛਡਾਵੇ ਕੌਣ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਂਦਰੀ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ
ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਲਕੀ ਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹ ਹੈ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬੰਦ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਮੋਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਜੁੱਤੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੱਸ ਕੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 22 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ।
ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਤ ਰਸਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਤ ਆਨੰਦਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋੜਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਠਾਠ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਗਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਮਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਦਾ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਬਚਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦੀ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਨ ਨਾਮ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਜੰਗਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਨਾਮ ਘਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਣ ਕਹੀਏ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸਫਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ, ਤਨ ਵੀ ਖਿੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਝੱਟ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂਰ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਈਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲਗ ਮਾਤਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸਾਵਣ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੁਰਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ, ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 52 ਅੱਖਰੀ। 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਧਾਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਰ ਨੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਜੇ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਹਾਰ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ।